Nehemiah chapter 2 verse 9 and 10. Then I went to the governors in the region beyond the river and gave them the king's letters. Now the king had sent captains of the army and horsemen with me. Verse 10. When Sanballat the Horonite and Tobiah official heard of it, they were deeply disturbed that a man had come to seek the well-being of the children of Israel. You know, the brief background of of these verses, those who have been in the Bible study, you know what the background is. మీకు తెలుసు ఈ నేపథ్యం ఏంటో, దీనికి ముందు ఏమి జరిగినాయో. Nehemiah was a highly placed official in the king's palace, in the Persian king's palace, and he has a burden to build Jerusalem. నెహెమ్యా పార్సీక రాజు యొక్క ఆయన రాజ్యంలో ఒక ఉన్నతాధికారి. ఆయనకి యెరూషలేము గోడలు వాటిని కట్టే ఒక భారం అనేది ఏర్పడింది. And he prays and mourns for it for about 4 months. దీని గురించి ఆయన 4 నెలల పాటు ఎంతగానో దుఃఖించి ప్రార్థించాడు. And then he asks the king's permission. ఆ తర్వాత రాజుగారి and the king amazingly gives him permission. Not only gives him permission, he sends him with supplies to build the wall, and he sends him as a governor to Jerusalem. ఆయన అడిగినప్పుడు రాజుగారు దానికి అంగీకరించడమే కాకుండా ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో దానికి కావాల్సిన వనరుల్ని, అక్కడ కావాల్సిన ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన ఆ తాకీదులు ఇవ్వడానికి అవి, అలాగే అక్కడ దానికి ఒక గవర్నర్ యొక్క హోదాలో ఆయన్ని పంపించాడు. So he comes with supplies. ఆయన తనతో పాటు ఎన్నో వనరులు, కావాల్సిన వస్తువులు, అలాగే సైనిక బలంతో కూడా అక్కడికి వస్తున్నాడు. And when he comes to Jerusalem, the verses that we read is a reaction of the people who are living around Jerusalem. ఆయన యెరూషలేముకి చేరినప్పుడు ఇప్పుడు మనం చదివిన వాక్య భాగంలో ఆ యెరూషలేం చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రజలు ఏ రకంగా స్పందిస్తున్నారో మనం చూడవచ్చు. Now the Bible says they were disturbed that a man had come to seek the well-being of the children of Israel. ఇశ్రాయేలీయుల వారి యొక్క సంక్షేమం నిమిత్తము ఒక మనిషి వచ్చాడు అనే విషయం వారు తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎంతగానో కలవరపడి ఎంతగానో డిస్టర్బ్ అయ్యారు. You see the language. They were not disturbed that someone came to build the wall, that someone came to seek the well-being of the Israelites. వాళ్ళు ఆ విధంగా కలవరపడింది గోడలు కట్టడానికి ఒకరు వచ్చారని కాదు, గాని అక్కడ ఉన్న ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క క్షేమం గురించి వచ్చారనే విషయమే వాళ్ళకెంతో బాధ కలిగిస్తుంది. So ఇక్కడ ఈ ఆలోచన అనేది ఏముంది మనకి? You know, there were plenty of Jews living in Jerusalem and in and around Jerusalem. They had no concern for these broken down walls. యెరూషలేము ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఎంతో మంది ఇశ్రాయేలు ఉంటున్నారు, కానీ ఈ పడిపోయిన గోడల విషయంలో వారికి ఎటువంటి బాధ గాని భారము గాని లేదు. They were busy building their own lives, and because they were not concerned, the enemy was not disturbed. వాళ్ళు వారి యొక్క సొంత జీవితాలని బాగుపరుచుకోవడం, కట్టుకోవడం ఈ విషయంలో నిమగ్నం. సాతానికి ఎటువంటి కలవరము దీని విషయంలో లేదు. But Nehemiah was a man with a burden sent by God, and the enemy immediately recognizes and he is disturbed. నెహెమ్యా దేవుని చేత పంపడి ఒక భారం కలిగి అక్కడ ఉన్న ఈ శత్రువులు ఎంతో ఈ విషయంలో కలవరపడుతున్నారు. You see, now how do we apply this to ourselves? మన జీవితాల్లో మనకి మనం ఏ విధంగా అన్వయించుకోవచ్చు? You see, there are many people who are part of ministries, who are involved in church activities, and Satan is not disturbed by their work. మనం గమనిస్తే ఈ సంఘ పరిచర్యలో ఎంతో మంది ఉన్నారు, ఆ పరిచర్యలు చేస్తూ ఉన్నారు, కానీ సాతాను వారి విషయంలో ఏమీ కలవరపడటం లేదు. You know why? Because they are worldly minded in the things they do. They don't do God's way. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే పనులన్నీ కూడా ఈ లోకపు ఐహిక విచారాలతోటి, ఆ దృష్టితో దేవుని యొక్క దృష్టితోటి ఆ భారంతో చేయటం లేదు.
They are doing religious things without a relationship with God. వాళ్ళు ఈ మతపరమైన ఆచారాలు ఎన్నో చేస్తున్నారు కానీ దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉండాలనే విషయంలో ఏమి చేయటం లేదు. Many do their ministry for selfish reasons, for making money. ఎంతో మంది వారు చేసే పరిచర్య స్వార్థ ప్రయోజనాలతోటి ధనం సంపాదించుకోవడానికి చేస్తున్నారు. And Satan is not disturbed at their work. అటువంటి వారి పరిచర్య విషయంలో సాతానుకు ఎటువంటి కలవరము లేదు. Because they are already working for him. ఎందుకంటే వాళ్ళు సాతాను కోసమే పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి. But if a person sent by God with a burden comes, Satan is immediately disturbed and attack. కానీ ఎప్పుడైతే భారంతోటి దేవుని చేత పంపబడిన ఒక వ్యక్తి వస్తాడో అప్పుడు సాతాను ఎంతో కలవరపడి ఏ విధంగా చేయాలని ప్రయత్నిస్తుంది. So the question for us today is, does our life disturb Satan? Does our godly life and ministry disturb Satan at all, or is he not disturbed? ఈ రోజు మనం వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న ఏంటంటే మన జీవితము అనేది సాతానుకి ఎటువంటి కలవరం కలిగించేదిగా ఉందా లేదా? Have you asked this question? Is Satan disturbed at the work I do where God has kept me? Does he have no problems with me? దేవుడు నన్ను ఎక్కడైతే ఉంచాడో అక్కడ నేను చేస్తున్న పనిని బట్టి సాతానికి ఎటువంటి ఏదైనా కలవరం అనేది కలుగుతుందా లేక ఏమి పట్టించుకోకుండా ఉన్నాడా? Now, if you want your life to disturb Satan, there are at least 4 things we learned from the life of Nehemiah read till now. ఒకవేళ మీ జీవితం గాని సాతాన్ని కలవరపరిచే విధంగా ఉండాలంటే మనం 4 విషయాల్ని ఇప్పటి వరకు చదివిన వాక్య భాగంలో నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. First is, you must be concerned only about what God wants you to do. దేవుడు మిమ్మల్ని ఏ పని మీద ఏ పని చేయాలని ఆశిస్తున్నాడో కేవలం దాని గురించిన శ్రద్ధే మనకి ఉండాలి. If you are interested in nothing else except what God wants you to do, your life will disturb Satan. దేవుడు మనల్ని ఏది చేయాలని కేవలం దాని మీదనే మన దృష్టి ఉండి మిగతా విషయాలు ఏది మనం పట్టించుకోకపోతే అటువంటి అప్పుడు సాతాను ఎంతో కలవరపడుతుంటాడు. You know, David Livingstone had a lament. It went something like this. Let me just say. డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఈ విధంగా. You know, this was what drew him, you know. He used to say, or he used to pray, send me anywhere, Lord, only you. ఈ యొక్క మాటలు ఆయన్ని ఎంతగానో పురికొల్పాయి. ఏమన్నా అంటే దేవా నువ్వు ఇంకైనా పంపించు కానీ నువ్వు నాతో కూడా ఉండు అని అడుగుతున్నాడు. Lay any burden on me, only you sustain me. నా మీద ఎంత భారమైనా ఎటువంటి భారమైనా ఉంచు కానీ నన్ను మీరే cut off any relationship from my life except the relationship that binds me to you. నన్ను మీతో బంధించే ఆ యొక్క బంధం తప్పించి ఇంకా మిగతావన్నీ కూడా అన్ని బంధాలను కూడా నా నుంచి తొలగించేసి. You see, if you're concerned only what the Lord wants you to do, your life will disturb Satan. That is the first thing. మొదటి విషయం ఏంటంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడో మీరు ఏం చేయాలని అనుకుంటున్నాడో కేవలం దాని గురించి మీ దృష్టి అనేది ఉంటే అప్పుడు సాతాను కలవరపడతాడు. The second thing, if you're interested in nothing except the welfare of other people, that means no selfish ambition. రెండో విషయంగా చూస్తే కేవలం మనకి ఎటువంటి స్వార్థ ప్రయోజనాలు లేకుండా మనము ప్రజలకి సహాయం చేసే ఆ దృష్టిలోనే ఉంటే, no desire for wealth, no desire for power, no desire for position, no desire for recognition. మనకి గుర్తింపు కావాలని లేదా మనకి ధనం సంపాదించుకోవాలని లేదా మనకు ఒక హోదా సంపాదించుకోవాలని ఇటువంటి ఆసక్తులు ఏమి లేకుండా ఉన్నప్పుడు, if your interest is of people, then your life will disturb Satan. ఎప్పుడైతే మీ యొక్క ఆసక్తి కేవలము ప్రజలకి మేలు కలిగించాలని మాత్రమే ఉంటుందో అటువంటప్పుడు కూడా మీ యొక్క జీవితము సాతానికి ఎంతో కలవరం కలిగిస్తుంది. You see, Nehemiah says, I never demanded to the governor because I knew the burden on the people were already too heavy. You see that in Nehemiah 5:18. నెహెమీయా 5:18లో చూస్తే
నా కొరకు ఎప్పుడు ఆహారం గురించి నేను వేచి ఉండలేదు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల మీదకి ఈ ఈ విషయంలో ఉన్న భారమే నాకు ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. He was entitled to some benefits, but he said, I never demanded those because it was already burdensome for the people. ఏమంటున్నాడంటే నేను నా కొరకు కొన్ని వసతులు ఎన్నో నాకు అవసరం ఉన్నాయి, కానీ నేను ఆలోచించట్లేదు, ఎందుకంటే ప్రజల మీద భారం చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి. He was entitled to those things as a governor. He did not take it, he says. ఆయన అక్కడ ఒక గవర్నర్ గా ఆయన ఎన్నో పొందుకోవడానికి ఆయనకు హక్కు ఉంది, కానీ ఆయన అది వినియోగి. You see, there is a second thing. If you're interested in nothing but the welfare of people, you will disturb Satan. ఇది రెండో విషయము. ప్రజల యొక్క సంక్షేమము తప్పించి వేరే విషయాలు ఏమి కూడా మీరు పట్టించుకోకపోతే అప్పుడు సాతాన్ని. Second, like Nehemiah, if you're a person serious about prayer, you will disturb Satan. Third. మూడో విషయం ఏంటంటే ప్రార్థన విషయంలో మీరు ఆసక్తి కలిగి ఉంటే అప్పుడు కూడా మనం కలవరపరచవచ్చు. You see, Nehemiah was a person who saturated himself with prayer. For everything he used to pray, he was serious about his prayer time with God. నెహెమ్యా ప్రార్థన విషయంలో ఎంతో పుష్కలంగా ప్రార్థించేవాడుగా ఉన్నాడు. ఆయన తన ఈ ఎంతో సమయం ప్రార్థనలో గడుపుతుంటాడు. You see, if you're a person serious about prayer, Satan will be disturbed, because when you pray, you are disrupting Satan's plans and schemes. ఎప్పుడైతే మీరు ప్రార్థన వింటారో అప్పుడు సాతాను ఎంతో కలవరపడుతుంది, ఎందుకంటే మీ ప్రార్థన అనేది సాతాను యొక్క ప్రణాళికల్ని భగ్నం చేసేదిగా ఉంటుంది. Fourth thing we learn from the Nehemiah is, if you're a person serious about obeying God's word. నాలుగో విషయం మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే దేవునికి మనము విధేయత చూపించడంలో ఎంతో ముఖ్యమైనదిగా ఉండాలి. Reading, many of us read God's word, but the most important thing is not reading, it is reading to obey. ఎంతోమంది వాక్యాన్ని చదువుతాము, కానీ ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే దేవుని పట్ల విధేయత చూపించడానికే మనం చదివే వాళ్ళంగా ఉండాలి. You see, many believers read God's word, but they don't make the word come alive in their lives practically. ఎంతో మంది విశ్వాసులు వాక్యాన్ని ఎంతో చదువుతారు, కానీ ఆ వాక్యము వారి యొక్క జీవితంలో అది కార్యరూపం దాల్చట్లేదు. You see, the Lord Jesus gave us an example how to face Satan. When he faced Satan, all the 3 times he quoted scripture and put Satan to flight, and he left that as an example. యేసుక్రీస్తు వారిని మనం గమనిస్తే ఆయన వాక్యాన్ని ఎంతగానో ఆధారం చేసుకొని సాతాను ఆయన్ని శోధించినప్పుడల్లా వాక్యంని దేవుని గ్రంథంలోని వాక్యాన్ని కోట్ చేస్తూ ఆ సాతాను పారిపోయేలా. You see, when Satan attacks your mind with temptation or doubts or inadequacy, God's word is the shield that Satan cannot penetrate. మనం ఎప్పుడైతే సాతాను మనల్ని అనుమానాలతోటి లేదా రకరకాల సమస్యలతో మన మీద దాడి చేస్తుందో దేవుని ఆ డాలు మనం ఎదురుగా పెట్టుకొని దాని నుంచి మనం రక్షించుకోవచ్చు. God's word is also a sword by which you can cut Satan. దేవుని యొక్క వాక్యము ఒక పదునైన దూసుకుపోయే కత్తి వంటిది, దానితో కూడా మనము సాతాన్ని దాడి చేయవచ్చు. In Psalm 119:92 it says, if your law had not been my delight, I would have perished. Yeah. Brother Rajshekar, you able to hear me? Yes, brother, I'm able to hear. Psalm 119:92 says, David says, if your law had not been my delight, I would have perished. 119 ఇలా ఉంది, నీ ధర్మశాస్త్రము నాకు సంతోషమియ్యని ఎడల నా శ్రమయందు నేను నశించి ఉందును. Like I said, we must make the word, we must be people of obedience. If you are people of obedience to God's word, you disturb Satan. మనము వాక్యాన్ని చదవటం ద్వారా దేవునికి మనం విధేయత చూపించగలిగితే అప్పుడు సాతాను కలవరపడుతుంది, పారిపోతుంది. For example, in obedience to God's word, if you are the one person in your office who refuses to do anything unethical, you are Satan. ఉదాహరణ తీసుకుంటే మీ ఆఫీస్ లో మీరు పనిచేసే చోట
మీరు ఎటువంటి తప్పుడు పనులు చేయకుండా నిజాయితీతో ఉంటే అటువంటప్పుడు సాతాను ఎంతో కలవరపడతాడు. You'll see the demons getting disturbed in your office. మీ ఆఫీస్ లో ఉండే ఆ దయ్యములు లేదా దయ్యం యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ కలవరపడతారని మీరు చూడవచ్చు. Or if in obedience to God's word, you are the person who acts respectfully and in love in the way you talk and behave, even to difficult people, your life will disturb Satan. మీరు దేవుని వాక్యానికి లోబడి ఆఫీస్ లో ఉన్న చోట ప్రతి ఒక్కరితోటి ఎంతో మర్యాదగా, ఎంతో మీకు ఇబ్బంది కలిగించే కష్టమైన వ్యక్తులతో కూడా మీరు చక్కగా మాట్లాడే వారితో చక్కగా ఉన్నప్పుడు అటువంటిప్పుడు కూడా సాతాను కలవరపడుతుంది. If you are a person who looks at working faithfully without complaining, looking to please God with your lives, you will disturb Satan. మీరు మీ యొక్క పనిలో ఎంతో నిజాయితీతో ఉంటూ పని మీద దృష్టి అంతా ఉంచుకొని అటువంటి అప్పుడు కూడా దేవుణ్ణి మీరు విధేయత చూపించినప్పుడు కూడా సాతాను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. As believers, the question we ask is, do we practice in small ways also to disturb Satan with our lives? విశ్వాసులుగా మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, దేవుని వాక్యాన్ని మనము ఆచరణలో పెట్టడానికి చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా మనం అది చేయవచ్చు. Are we doing disturb Satan at least in small ways? కనీసము చిన్న విషయాల్లో అయినా మనము వాక్య ప్రకారం నడుచుకుంటూ సాతాన్ని మనము కలవరపరచగలుగుతున్నామా? For example, one person said, one man of God said, the 16th century theologian, he said like this: if Satan tempts you to boast or feel proud about some achievement of yours, make that effort to be doubly humble, even more humble. Practice humility. 16వ శతాబ్దంలో ఒక ఈ థియాలజన్ ఈ విధంగా చెప్పారు, సాతాను గాని మిమ్మల్ని గర్వంగా ఉండేలాగా చేస్తూ ఆ విధంగా మిమ్మల్ని శోధిస్తుంటే మీరు ఉన్నదానికంటే ఇంకా ఎంతో సాత్వికంతో వినయంతో ఉండి అక్కడ సాతాన్ని మీరు పారిపోయేలాగా చేయవచ్చు. You see, or if Satan, you're tired one day back and you're tempted not to pray, make sure that day you pray more, he says. ఒకవేళ మీరు ఒకరోజు ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి లేటుగా వచ్చి ఎంతో అలసిపోయి ఉండి ఈరోజు చేయకుండా స్కిప్ చేద్దాంలే అనే శోధన కలిగినప్పుడు అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువగా ప్రార్థన చేయడం ద్వారా కూడా సాతాన్ని మనము కలవరపరచవచ్చు. You have a tendency to be greedy and selfish. Make sure you practice generosity that day. ఒకవేళ మీరు గాని ఎక్కువ అత్యాశగా ఉండే వ్యక్తులై ఉంటే, అంటే అటువంటి నైజం ఉండి ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ దాతృ ద్వారా మీరు సాతాన్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. You see, that is how we practice disturbing Satan. Use the very temptations of Satan to become righteousness. సాతాను కలిగించే ఆ శోధనల ద్వారానే ఆ విషయంలో మనము ఇంకా దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఇంకా సరిగా ఉన్నప్పుడు ఆ సాతాను ఎంతోగానో You see, he says, this person says, this theologian says, this procedure disturbs Satan most because if become temptation, you become more righteous, he will not know what to do with you. ఈ థియాలజీ ఇంకా ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, సైతాను కలిగించే శోధన మీరు మరింత నీతిమంతులుగా మారితే సాతానికి ఏం చేయాలో పాల్పోదు. So can we make Satan responsible for some good in our life? మనం మన జీవితాల్లో చేసే మంచి పనులకి, మంచి ప్రవర్తనకి సాతాన్ని బాధ్యుడిగా మనం చేయవచ్చు. You see, many of us live a Christian life and do a ministry with much casualness that Satan is not interested in them. He is not disturbed by our lives. మనలో ఎంతో మంది దేవుని పరిచర్య చేస్తూ దాన్ని సరైన రీతిలో లేకుండా చేస్తున్నప్పుడు అటువంటి వారి విషయంలో సాతానికి ఎటువంటి ఆందోళన కానీ ఎటువంటి కలవరం కానీ ఉండదు. Not only Satan, God is also not interested in them. అటువంటి వాళ్ళ పట్ల ఒక సాతానుకే కాదు, దేవునికి కూడా శ్రద్ధ ఆసక్తి అనేది ఉండదు. You see, God is looking for that one person with a burden than 1,000 without a burden. భారం కలిగిన ఒక్క మనిషి కావాలి దేవునికి. భారం లేకుండా ఉన్న 1000 మంది కంటే భారంతో పనిచేసే ఒక్క వ్యక్తి దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. God is looking for quality, not for quantity. And are we willing to be that one person? దేవుడు ఒక మంచి క్వాలిటీ గురించి చూస్తున్నాడే గాని ఎంతమంది అనే నంబర్ చూడట్లేదు. దేవునికి ఆ విధంగా ఉండగలమా?
I'm reading Ezekiel 22:30. See what it says, what the Lord says. He says, Ezekiel 22:30. ఎజెకియల్ see the- 22:30 వచనం చూద్దాం. I looked for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so that I would not have to destroy it. I found none. నేను దేశమును పాడు చేయకుండానట్లు ప్రాకారమును దిట్టపరచుటకును బద్దలైన సందుల్లో నిలుచుటకును తగిన వాడేవాడిని నేను ఎంత విచారించినను ఒకడైనను కనబడలేదు. You see, what does the word say? I look for a man, one man. It is a single. ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది, నేను ఒక్కళ్ళ గురించే చూస్తున్నా అని చెప్తున్నాడు దేవుడు. So what is the thought? Don't look at others, what they are doing or what they are not doing, whether they are responsible or whether they are not responsible. మనము మిగిలిన వారి వైపు చూడకూడదు, వారి బాధ్యత ఉందా బాధ్యత లేదా అనే విషయం ఏం చూడకూడదు. Look at whether you are faithful to what you are to do. మీరు దేవుని పట్ల విశ్వాసత కలిగి ఉన్నారా లేదా అనే విషయమే మనం చూసుకోవాలి. You see, for example, if you are a Sunday school teacher and you are teaching a group of children who come from homes where there is no inter things of the Lord. Some children may be like that. ఉదాహరణకు మీరు ఒక సండే స్కూల్ టీచర్ అనుకుందాము, అక్కడికి వచ్చి పిల్లలు ఇంట్లో ఎటువంటి బోధన అనేది లేకుండా వస్తున్నారు. And the children are brought up without the knowledge of the Lord. ఆ పిల్లలు దేవుని యొక్క జ్ఞానం లేకుండా, దేవుని గురించిన విషయాలు తెలియకుండా వాళ్ళు. Teacher, remember, God has kept you in that gap to make up for what is lacking in their homes. అంటే ఇక్కడ దేవుడు ఆ యొక్క ఆ బంధులో మిమ్మల్ని ఉంచాడు, అంటే ఏమి కొదువుగా ఉందో దానిని పూరించడం కోసము మిమ్మల్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాడు. Don't look at what the parents are doing or not doing. God has kept you to stand in the gap. Just be faithful to that. Don't even bother about the results. ఇక్కడ ఆ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చేయట్లేదు, వాళ్ళు బాధ్యతగా ఉన్నారా లేదా, ఈ విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. ఆ యొక్కలో నిల్చొని ఆ దేవుని పని చేయటానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా లేదని చూడాలి. You see, there is a wall to be built around our asana. మన యొక్క ప్రియుల చుట్టూ మనకి ఒక గోడ అనేది కట్టవలసిన అవసరం ఉంది. A wall to guard us from the attack of the enemy. శత్రువుల యొక్క దాడి నుంచి కాపాడుకోవటానికి మన ప్రియుల చుట్టూ మన ఒక గోడని కట్టవలసిన అవసరం ఉంది. A wall of testimony built around our lives. మన సాక్ష్యము, మన పరిశుద్ధత అనే ఒక గోడని మనము మన ప్రియుల చుట్టూ కట్టాలి. And as we try to build that wall, you will discover that Satan will immediately rise up to oppose. Happy with a broken down wall, but when you rise to build that wall, he will immediately oppose. ఆ గోడలు పడిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఉంటే సాతానికి ఎంతో సంతోషము. మనం కట్టాలని ప్రయత్నిస్తున్నాము, అటువంటిప్పుడు సాతాను ఎంతో మనల్ని దాడి చేయాల్సి వస్తుంది. As long as the walls are broken, oppose because he is not disturbed. ఆ గోడలు కట్టనకు ఆ సాతానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, మనల్ని వ్యతిరేకించరు కూడా. And when you start building, he will oppose. ఎప్పుడైతే మనం ఆ గోడల్ని కట్టడం మొదలెడతామో అప్పుడే మనకి వ్యతిరేకత అనేది వస్తుంది. And you see that in Nehemiah, this verse that we read. నెహెమ్యా గ్రంథంలో మనం చదివిన ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో అది మనం చూడవచ్చు. Always remember, when assignment of God from God and you are faithful to that, Satan will repeatedly attack you and try to stop you from fulfilling it. దేవుడు మనకు ఒక పనిని అప్పగించినప్పుడు దాన్ని మనం చేస్తున్నప్పుడు సాతాను మళ్ళీ తిరిగి మన మీద దాడి చేసి ఏ విధంగానైనా అది చేయకుండా ఆపాలని ప్రయత్నిస్తుంది. You see, in 1 Thessalonians 2:18, Paul says, we wanted to come to you, but time and again Satan hindered us. Thessalonians 1 Thessalonians. మొదటి తెస్సలోనిక పత్రిక 2:18 వచనంలో చూస్తే, కాబట్టి మేము మీరుని ఇంటిమి, పౌలను నేను పలుమారు రావాలని ఇంటిని గాని సాతాను మమ్మను అభ్యంతరపరిచెను. You see, when Satan attacks, remove things. ఎప్పుడైతే సాతాను మీ మీద దాడి చేస్తున్నాడో అప్పుడు మనం 4 విషయాలు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. You see, first, he's revealed that he believes that you're capable of accomplishing your goal. మన మీద సాతాను దాడి చేస్తున్నాడంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించగలము
అన్న విషయము సాతాను నమ్ముతున్నాడు. And that's why he's trying to discourage you at that initial stage, because he knows if you rise, you become stronger and stronger. అందుకని అటువంటి ప్రయత్నాలు మనం చేస్తున్నప్పుడు ప్రారంభ దశలోనే దాన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఒకసారి ప్రారంభం అయిందంటే మనం ఇంకా ఇంకా బలంగా ఎదగలుగుతాం. You see, in fact, he always attacks the birth of something significant in your life. మనం గమనిస్తే ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా ఒక ముఖ్యమైన విషయము అది మొదలైనప్పుడే సాతాను దాడి చేస్తాడు. In fact, your future influence in God's kingdom determined by the intensity of Satan's attack on your life now. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే దేవుని రాజ్యంలో మనకి ప్రాధాన్యత అనేది ఈ లోకంలో సాతాను మనల్ని ఎంతగా మన మీద దాడి చేస్తున్నాడో దాన్ని బట్టి మనం చెప్పవచ్చు. For example, when the Lord Jesus, Herod had all the 2-year-olds killed. He gave that order. యేసుక్రీస్తు వారు జన్మించినప్పుడు మనం గమనించవచ్చు ఏం జరిగిందంటే హేరోదు రాజు 2 సంవత్సరాల కంటే చిన్న బిడ్డలందరినీ కూడా చంపించేశాడు. Or the birth of Moses during the time of the killing of all in Israel. Israel's in Egypt. అలాగే మోషే జన్మించినప్పుడు కూడా ఈజిప్ట్ లో ఉన్న ఇశ్రాయేలీయులందరినీ బిడ్డలందరినీ కూడా అక్కడ వాళ్ళు చంపబడేటి మనం చూస్తున్నాం. You see, your future influence in God's kingdom can be determined by the intensity of the enemy's attack today. రాబోయే అంటే నిత్యత్వంలో మనకి ఎంతటి ప్రభావం ఉంటుందో దేవుని రాజ్యంలో అది ఇక్కడ సాతాను ఎంత తీవ్రతతో మనల్ని దాడి చేస్తున్నాడో దాన్ని బట్టి మనవచ్చు. That's the first thing to remember. When Satan's attacks reveal that he believes that you're capable of accomplishing your goal. సో మొదటి విషయం ఏంటంటే సాతాను మన మీద దాడి చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నాడంటే మనము మొదలెట్టిన ఆ యొక్క పని మనం సాధించగలంగా నమ్ముతున్నాడు కాబట్టి. Second is, he will frequently attack you through people, especially those closest to you. రెండో విషయం చూస్తే అనేక మార్లు మనకి దగ్గరగా ఉన్న మనుషుల ద్వారానే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మన చుట్టుపక్కల వారు కావచ్చు, స్నేహితులు కావచ్చు, వారి ద్వారానే మనకి ఇబ్బంది చేస్తాడు. Many times he uses those closest to you to influence you negatively or discourage you. ఎన్నోసార్లు మనకి అత్యంత సన్నిహితుల ద్వారా మనల్ని నిరుత్సాహపరచడానికి లేదా మనం పని చేయకుండా ఆపడానికి సాతాను ప్రయత్నం చేస్తాడు. That's why the Lord Jesus said, a man's enemies will be the members of his own household. అందుకని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు, ఒక మనిషి యొక్క శత్రువు ఎక్కడ ఉంటారంటే ఆయన యొక్క సొంత గృహంలోనే ఉంటారు. Satan also sometimes uses believers, fellow believers, to discourage us or negatively influence us. We must be aware of that. సాతాను ఒక్కొక్కసారి ఉపయోగించుకొని మనల్ని వ్యతిరేకించడానికి లేదా మనల్ని నిరుత్సాహపరచడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. Do you remember which is one the Lord Jesus uses harshest words? యేసుక్రీస్తు వారు ఎవరి పట్ల ఎంతో కఠినమైన మాటలు ఉపయోగించారో తెలుసునా? You know, it was not against the Pharisees, it was against his own closest disciple. Get behind me, Peter. Get behind me, Satan. ఆయన పరిసయ్యుల విషయంలో ఈ మాట చెప్పలేదు కానీ తన శిష్యుడైన పేతురు విషయంలో సాతానా నా వెనుకకు పొమ్ము అని చెప్పాడు. You see that in Matthew 16:23. మత్తయి 16:23లో ఈ విషయం మనం చూడవచ్చు. No need to read. You know, because he recognized that Satan was using Peter at that time. ఎందుకంటే దేవుడు గుర్తించాడు ఆ సమయంలో సాతాను పేతురుని ఉపయోగించుకుంటున్నాడని. And the third thing to remember is your attitude towards those who attack you are more important than the attack. మూడో విషయం మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే మనపై దాడి చేస్తున్న వారి పట్ల మన యొక్క ఎలా ఉందో ఆ దాడి కంటే ఇది ముఖ్యంగా మనం గమనించుకోవాలి. You see, in other words, the way we react to those who attack us is very important, more than the attack. అంటే మనపై జరిగే ఆ దాడి కంటే దాడి చేస్తున్న వాళ్ళ పట్ల మనము ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తున్నాము అనేది చాలా ముఖ్యం. Because you see, the attacks will pass away, but the attitude will remain in us if you're not careful. ఎందుకంటే ఇటువంటి జరిగే దాడులు జరుగుతాయి, పోతాయి కానీ మన యొక్క ఆ సమయంలో ఎలా ఉంది అనేది చివరి వరకు నిలిచి ఉంటుంది.
You see, if our attitude is bitter and demoralized, it will grow as a root of bitterness that will poison our future ministry. మన వైఖరి గాని కోపము మనసులో ఉంచుకున్నట్లు ఆ విధంగా ఉంటే అది మన యొక్క పరిచర్యని ముందు ముందు చేయబోయే పరిచర్యలో దాని యొక్క ప్రభావం చాలా ఉంటుంది. 12:15 says, see to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. ఫిబ్రు 12:12. No need to read, just give the reference, that's all. Okay. 12:15. 12వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో చూస్తే మనము మీలో ఎవడైనాను దేవుని కృపను పొందకుండా తప్పిపోవనేమో అనియు చేదైన వేరు ఏదైనాను కలవరపరచుట వలన అనేకులు అపవిత్రులైపోవుదురేమో అనియు ఒక పూట కొరకు జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్మిన యేసే వంటి భ్రష్టుడైనను ఏమో అనియు జాగ్రత్తగా చూచుకునేది. Yeah, brother, that's enough. Just the bitter root, I wanted to focus on that. See that no bitter root grows. ఈ చేదైన వేరు ఏదైనా మొలిచి కలవరపరచుట వల్ల పరుస్తుందేమో అది చూసుకోమని అంతవరకే ఉంది. దానివల్ల అయిపోదురేమో అని చూసుకోవాలి. Yeah. So remember, our attitude is very important when Satan. సో మన యొక్క వైఖరి, So attitude is most important. మన వైఖరి అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. And the fourth is to remember that when you confront Satan, you're not alone. నాలుగో విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే సాతాన్ని ఎదుర్కొనేటప్పుడు ఒంటరిగా ఉండము. God has placed people and angels around you and protect you. దేవుడు మన చుట్టూ కొంతమంది మనుషుల్ని అలాగే దేవదూతల్ని ఉంచి మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటాడు. You see, Hebrews 1:14 says, are not angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? ఫిబ్రి 1:14 వీరందరూ రక్షణయు స్వాస్థ్యమును పొందబో వారికి పరిచారం చేయుటకే పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు కారాను. You know, after the devil tempted the Lord Jesus in Matthew 4:11, the word of God says the devil left him and the angels came and attended him. మాథ్యూ 4:11 4:11 చూస్తే అక్కడ దేవదూతలు వచ్చి ఆయనకి పరిచర్య చేసినట్లు గమనించవచ్చు. So during times of opposition, remember, you're a champion, not a victim. మనకి వ్యతిరేకత ఉన్నప్పుడు ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి, మనము ఒకటి గెలిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నామే కానీ మనం అక్కడ దేనికో లోపడిపోయిన విక్టిమ్స్ లాగా ఉండట్లేదు. God is looking to give you victory through that. దేవుడు మనకి విజయం చేకూర్చాలని చూస్తున్నాడు ఆ పరిస్థితుల్లో. And God uses people who stand in the gap to fight that war and lay hold of that victory. సందులో నిలబడే ఆ వ్యక్తుల గురించి దేవుడు చూస్తున్నాడు, వారికి ఈ జరిగే ఆ యుద్ధంలో ఆయన విజయాన్ని చేకూరుస్తాడు. So the question is, are we willing to stand in the gap? Are we willing to be that one person whom God wants to work through? మనము అటువంటి బద్దలైన సందులో నిలబడి ఉండడానికి మనం ఇష్టపడుతున్నామా? దేవుడు ఆ ఒక్క వ్యక్తిగా ఉండడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా అనే విషయాలు. Don't look at others, what they're doing, what they're not doing, because most people will not want to come out of their comfort. You willing? That is the question. మిగిలిన వారు గురించి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చేయటం లేదో మన దాని గురించి మనం పట్టించుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఎంతో మంది ప్రజలు వాళ్ళున్న ఆ సుఖమైన సౌకర్యవంతమైన అటువంటి పరిస్థితుల నుంచి బయటకు రావడానికి. You see, God is looking for such people who will take that risk for God. దేవుని కొరకు అది ప్రమాదాలు ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండే అటువంటి ప్రజల్ని కొరకు దేవుడు చూస్తున్నాడు. They say, they did a statistical analysis of those who enter Christian ministry. They say 50% of them leave the ministry within 10 years because of stress and discouragement. ఈ గణాంకాలు విశ్లేషించిన వారు చెప్తున్నారు, పరిసరంలోకి వచ్చిన వారు 10 సంవత్సరాల్లో ఎంతో దానికి గురయ్యి 50% వాళ్ళ సగం మంది ఎటువంటి ఆ స్ట్రెస్ కి దానికి గురయ్యి వాళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తున్నట్లు మానేస్తున్నట్లుగా చూస్తున్నాం. They get discouraged and come out. వాళ్ళు ఎంతో నిరుత్సాహపడి బయటకు వచ్చేస్తున్నారు. You see, one of the dangers if you're ministry minded is people will trick you into doing their ministry and not what God wants you to do. You must be careful about that. మీరు పరిచర్యలో ఉంటే ఒక ప్రమాదం ఉంది ఏంటంటే మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు
వాళ్ళ యొక్క పని జరగనే దేవుని యొక్క కార్యాన్ని, దేవుని యొక్క పరిచర్య మనం చేయడానికి వాళ్ళు అడ్డుపడుతుండొచ్చు. And what you're doing for them may not be God's priority for you, God plan for you, and you will miss that plan. దేవునికి మన పట్ల ప్రత్యేకమైన ప్రణాళికలు ఉంటాయి. మనం ఎప్పుడైతే వారి గురించి వారి కొరకు పనిచేస్తామో దేవుడు మనకి ఉంచిన ప్రణాళికలు వాటిని మనము తప్పేవారంగా ఉంటాం. And our example is what the Lord Jesus left for us. He was focused on only what the Father wanted him to do. యేసుక్రీస్తు వారే మాట్లాడారు, ఆయన కేవలము తండ్రి ఏది చెప్తున్నారో దాని గురించి దాని మీద ఆయన దృష్టి అంతా ఉండింది. In fact, John 5:19 he says the son can nothing by himself unless he sees something, unless what he sees his father doing. యోహాను 5:19లో చూస్తే కుమారుడు తండ్రి చేస్తున్నది చూసి అది బట్టి ఆయన చేస్తాడు అని చెప్తున్నారు. He, for whatever the father does, these things the son manner. ఏ పనులైతే ఏ విషయాలైతే తండ్రి జరిపిస్తున్నాడో కుమారుడు కూడా అదే విషయాలు జరిపిస్తాడు. That's why the Lord Jesus could say at the end of life, I have finished the work that you have given me to do. అందుకనే చివరిలో యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు, మీరు నాకు అప్పగించిన పనిని పూర్తి చేశానని చెప్తున్నారు. You know, as believers, this must be our goal, to finish the work that God wants us to do. విశ్వాసులుగా మనము దేవుడు మనకి అప్పగించిన పనిని పూర్తి చేసే వారంగా ఉండాలి, లక్ష్యమై ఉండాలి. So remember 4 things that you can disturb Satan with. సాతాన్ని మనము కలవరపరచడానికి 4 విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం. Be concerned only about what the Lord wants you to do. దేవుడు మిమ్మల్ని ఏం చేయాలని అనుకుంటున్నాడో కేవలము దాని గురించిన శ్రద్ధ మనకు ఉండాలి. You must be interested and you must have no selfish ambition. You must not be interested in anything except serving people without selfish ambition. మనము ఎటువంటి స్వార్థ ప్రయోజనాలు కానీ మనకి అటువంటి ఏమీ లేకుండా కేవలము మనము ఎవరికైతే సేవ చేయాలనుకుంటామో వారి యొక్క సంక్షేమం విషయమే మనము ఆలోచించాలి. And if you are a person serious about prayer, కానీ ప్రార్థన విషయంలో ఆసక్తి గలవారైతే, and if you are a person serious about obedience to God's word, దేవుని యొక్క వాక్యానికి విధేయత చూపడంలో కూడా మీరు ఆసక్తి కలిగి ఉంటే, your life will disturb Satan. మీ జీవితం సాతాన్ని ఎంతగానో. Remember, your future influence in God's kingdom can be made out by the attack of the enemy you face today. So to be faithful, we have to be strong. జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, దేవుని రాజ్యంలో మీకు ఎంతటి ఘనత ఉంటుందో అనేది ఈ లోకం సాతాన్ని ఎంతగా ఎదిరిస్తున్నామో, ఎంతగా మనం దేవుని పట్ల విశ్వాసత కలిగి జీవిస్తున్నామో దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. Therefore pray for the right attitude, because attacks will pass away, but our attitude will remain. అందుకనే మనము సరియైన వైఖరి ఉండాలని ప్రార్థన చేద్దాము. ఎందుకంటే మన మీద వచ్చే దాడులు వస్తాయి వెళ్ళిపోతాయి, కానీ మన వైఖరి అనేది చివరి వరకు గుర్తుండిపోతుంది. C.S. Lewis statement, what he says is, my hope is, it's a very little bit, but I'll just repeat it. He says, my hope is that when I die, hell will rejoice that I am out of the fight. I'm out of the fight. That means my life must disturb Satan so much that he must rejoice when I die. నేను చనిపోయినప్పుడు నరకం అంతా కూడా ఎంతో సంతోషిస్తుంది. ఎందుకంటే నేను చేస్తున్న because I am no longer there to trouble them. అది ఎందుకంటే నేను దేవుని కొరకు చేస్తున్న ఆ కార్యక్రమాలు ఆగిపోయినాయి. ఇంకా సాతాన్ని మనం వేరే కలవరపరచకుండా అక్కడికి మన పని ఆగిపోతుంది. కాబట్టి నరకం ఎంతగానో సంతోషిస్తుందట సాతాన్. And that should be our attitude too. మన యొక్క వైఖరి కూడా అదే విధంగా ఉండాలి. Let us pray. ప్రార్థన చేద్దాం. Father, we thank you for this time you have given us. We thank you that we learn. Many times we live that casual life where we look at our own comfort, where we don't take that, Lord. But Lord, we pray that you'll cleanse us. Use these seasons where we have a lot of time in our hands to be serious about our relationship with